प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स चैनल। दोस्तों जिन्हां दो खबरों उत्ते गलबात करांगे उस दे विच पहली खबर जिहड़ी है वो ये है कि कोरोना करके होए सिक्ख्या के नुकसान के उत्ते सरकारां चुप बैठियां ने। ते दूसरा मुद्दा आ कि पंजाब अते भाजपा हुण किहड़ी राजनीति जिहड़ी आ भाजपा पंजाब दे विच करूगी, इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। पहली खबर वल आउंदे आ। कोरोना ने पूरी दुनिया नूं हिला के रखिया। कोरोना दे करके बहुत सारे लोगों के उत्ते अजिहा असर पिया कि कईयां दे कारोबार बंद हो गए, लोगों नूं फुटपाथ ते आउणा पिया आ, बहुत सारे बेरोज़गार हो गए ते इन्ने क काम खड़ गए कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਖੜ ਗਏ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ प्रभाव पिया आ देश की सिक्ख्या प्रणाली दे उत्ते, सिक्ख्या दे उत्ते, एजुकेशन दे उत्ते इन्ना माड़ा असर पिया आ। पर इस बारे सरकारां चुप आ। सूबा कोई भी होवे, सेंटर गौरमेंट की गल भी कर लईए, इस बारे सरकारां चुप आ क्योंकि इस नीति ने जिहड़ी करोना काल दे विच सिक्ख्या दे लई बना दित्ती गई सी उसने विद्यार्थी वर्ग का इहो जिहा नुकसान कीता आ जिस दी भरपाई कदे नहीं हो सकदी गी। ते होया इदां आ कि जिस तरीके नाल बिल्कुल मजबूती नाल सिक्ख्या के खेत्र में विद्यार्थियों नूं अगे वधना चाहिदा सीगा, उत्थे एक खास किस्म का माहौल उन्हां लई सिरज दिता गया जिस करके बहुते विद्यार्थी जिहड़े आ वो जिस तरीके दे नाल अगलियां क्लासां दे विच चढ़ा दिते गए आ, जिस तरीके एक पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए सी उन्होंने पढ़ाई की उस तो विरवे रह गए आ। तो सिक्ख्या नाल जुड़े चिंतकों वालों भी करोना कारण सिक्ख्या खेत्र में हो रही बर्बादी उत्ते चिंता जाहिर न किए जाण करके सिक्ख्या विभाग जिहड़ा सी वो भी अवेसला रहा। स्कूलों में बच्चे जाण लगे आ। छुट्टी वेले स्कूलों तो बाहर सड़कों उत्ते वर्दी पहने मुंडे कुड़ियां दे टोले जिहड़े आ नज़र पैंदे आ। मापियां अधिकारियां ते सरकारां लई सब कुछ आम वर्गा हो गया। पर इस तरह नहीं है। सिक्ख्या कोई फैक्ट्री नहीं है कि जिथे पहलां वर्गे साइकिल मोटरसाइकिल कारां जां होर वस्तां बन लग पईयां होण। सिक्ख्या दा हासिल ज्ञान ते ज्ञान विच वाधे दीआं विधियां ते इन्हां दी वरतों विच निपुणता ते आत्म विश्वास हुंदा है जिस दे सोमे सिक्ख्या संस्थावां ते विद्यार्थी ते अध्यापक जिहड़े ने इस तो दूर रहे ने। दोस्तों जिस दा सिक्ख्या नाल वाह वासदा ना उस तो ये तत्थ लुकिया होया नहीं है कि जिहड़ा भी विद्यार्थी 19 मार्च 2020 विच दूजी जमात विच पढ़दा सी वो 1 अप्रैल 2020 विच तीजी अते 1 अप्रैल 2021 विच चौथी जमात विच बैठ गया। भले ही 2021 के आखिरी महीनों दे विच स्कूल जिहड़े आ खोले गए आ, अध्यापकों ने मोबाइल उत्तों उपरों आए ते अपने वजों कुछ सिलेबस छोहे पर पढ़ाई नहीं हुई। इस तरह हर विद्यार्थी 2 जमातां का सिलेबस पढ़े बिना 2 जमातां उपर पहुँच गया। जिहड़ी उन्हें नॉलेज लैनी सी, जिहड़ी उन्हें पढ़ाई करनी सी, वो पढ़ाई तो सखना रह गया ना। एक ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਟਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮਿਡਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੋਪੜੇ ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਬੁੱਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2020-21 ਅਤੇ 21-22 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਰਜੇਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ
ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕੋਈ? ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਨੂੰ ਰਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਰੇ ਸੱਖਣ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਸਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਠੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਹਠੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨੇ ਸੀ ਤੋਰਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਅੱਛਾ ਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੱਝਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਤਨ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੂੰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀਗੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ SCRTC ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਮਾਤ ਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਟਪਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। SCRT ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਆ।
ਕੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। BM ਅਤੇ DM ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹਾਸਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਰ ਉਸ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ, ਅਥਾਹ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ, ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ 1952-1980 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952, 1957 ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਮਵਾਰ 2, 9 ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 5, 6, 8, 6 ਤੇ 9.7% ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਤੇ CPI ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 104 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ 1969 ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 9% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1972 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 33 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 12.5% ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
41 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ 6.5% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1980 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1983 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 5% ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 66 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 16.5% ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 24% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002, 2007, 2012 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 1998, 99, 2004, 2009, 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8.5% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ बढ़त ਜਿਹੜੀ ਸੀ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 5.67% ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 8.5% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ, 1999 'ਚ 1, 2004 'ਚ 3, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 1, 2014 'ਚ ਤੇ 2019 'ਚ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਸਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 10-11% ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 6.6% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਥਾਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਊਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।